ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षड्विंशोऽध्याय। सांख्यमतरे सर्वतत्व जे रूपे होई लेटी जात, ताहांक जे अबालक्षण छबिसे होईछि बखाण। विष्णु कहन्ति तोष मने मनुत नया सन्निधाने। श्री भगवानुवाच एबे तू तत्वज्ञान शुण जेणे जीवर परित्राण। जे भावे ए संसार तुटे सुदृढ़ हृद गंठी फिटे। तत्वतपन तम नाशे निर्मल ज्ञान ही प्रकाशे। एणु ए तत्वज्ञान कही शुण जननी मन देई। जेमंत तत्व ज्ञान जानी जे भावे लभी चक्रपाणी। जे आत्मा अनादि पुरुष प्रकृति परे जार बास। स्वभावे निर्गुण अटई ज्योति स्वरूपे प्रकाशई। व्यापीछि ए विश्व संसारे प्राणीक बाह्य अभ्यंतरे। ए रूपे प्रकृति पुरुष सूक्ष्म स्वरूप रे प्रकाश। से विष्णु सृष्टि इच्छा करी आदि प्रकृति रूप धरी। त्रिगुण जात से करई रज सात्विक तम देहि। रजेश जयी पाळे सत्वे तम स्वरूपे हरे नित्ये। ए रूपे लीला से करई दैवी माया गुणमयी। जीवर नाना रूप करे चित्र विचित्र ए संसारे। प्रजा सर्जयी नाना कल्पे स्थावर जंगमादि रूपे। अज्ञाने आवृतता देहि साक्षी स्वरूपे से देखई। ए रूपे पूर्वरुभियाण प्रकृति करई निर्माण। कर्मरे गतागत होई उच्च नीचकु से नियई। प्रवृत्ति मार्गे करी कर्म प्राणी लभन्ति पथश्रम। निवृत्ति मार्गे मुख्य होई एबेनी मार्ग से भी आई। साक्षी स्वरूपे सर्वदेही देखई हृद पद्मे रही। कार्य कारणे कर्ता होई प्रकृति जेते अजयी। सुकृत दुष्कृतादि जेते जीव भुंजई ताहा नित्ये। एमंत शुणी देवहूति संशये पुणी पचारन्ति। देवहूति उवाच कह हे पुरुष उत्तम कि रूपे विश्व स्थूल सूक्ष्म। कि रूपे प्रकृति पुरुष जगते होईछि प्रकाश। एमंत शुणी भगवान कहन्ति अमृत वचन। श्री भगवानुवाच जेते त्रिगुण बंधने सत असत जे जे माने। आत्मा जे ज्योति रूपे थाई अव्यक्त रूपे प्रकाशई। प्रधान रूपरे प्रकृति समस्त कर्मे अधिपति। समस्त रूप से बहई महत आदि जेते देहि। शुण जननी एक चित्ते चतुर्विंशति तत्व जेते। पंच पंच जे चतुर्दश प्रत्येके करी बा प्रकाश। पृथिवी आप तेज वात आकाश आदि पंचभूत। गंधरूप जे रस शब्द स्पर्शादि तन मात्र भेद। जिह्वा नासिका चक्षु कर्ण चर्म पाणि पाद वचन। वृषण पायु ए दशम इंद्रिय बोली एहा नाम।
মন বুদ্ধি যে অহংচিত চতুর্বিংশতি এহু তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি কাଳ কহি এ রূপে সংখ্যাক্রম হই প্রকৃতি এতে রূপ হই কার্যকারণে প্রবর্তই কাଳ স্বরূপরে পুরুষ সকল করাই প্রকাশ এ দেহি মুগ্ধ অহংকারে সে কালে ডরে নিরন্তরে এ দেহে কর্তা সে হুই সমস্ত ভোগ সে করই প্রকৃতি যার চেষ্টা বলে সর্জিনাশই ভূমি তলে কাଳ স্বরূপী ভগবান আত্মমায়ারে করে লীন এ পঞ্চবিংশ রূপ ହୋଇ ଅପରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ପୁଣି ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ତା ପ୍ରକାଶ ସେ ସର୍ବଭୂତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେସନ ପ୍ରକୃତି ତାର ତହୁଁ ଜାତ ତା ତହୁଁ ହୁଏ ମହତ୍ତତ୍ୱ ହିରଣ୍ୟମୟ ତାର ଦେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜଇ ଏ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଟଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ଅଛି ବହି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାଶ ସେ ହୋଇ ଏ ଘୋର ତିମିର ନାଶଇ ଯେ ସ୍ଥାନେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ ପର ଅପର ନ ଜାଣଇ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ପ୍ରକାଶଇ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଲାଭ ସ୍ଥାନ ବାସୁଦେବଟି ଯାର ନାମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରୂପୀ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହତ ବୋଲି ତାର ନାମ ପର ଅପରେ ବ୍ୟାପିଛଇ ବିକାର ଭାବ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁଶାନ୍ତ ଭାବ ବହି ଅମୃତମୟ ତାର ଦେହି ମହତ ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ଯେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ରୂପ ବହି ସେ ଅହଙ୍କାର ରୂପ ତିନି ଜନ୍ମଇ ଶୁଣ ଗୋଜନନୀ ସାତ୍ବିକ ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ହୁଅନ୍ତି ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ବାହୁ ହୋଇ ଶଙ୍କର ଶରଣ ଯାକୁ କହି ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଯାର କାୟ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋମୟ କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଦେବଜାତ କାରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଭୂତ ଦେହି ତ୍ରିଗୁଣେ ପ୍ରାଣୀ ମୋହ ହୋଇ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶୁ ମନଜାତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ଋଷିକମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କଳେବର ତା ଭକ୍ତି ସାଧି ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ଯାହାର ନାମ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରଜୋଗୁଣରୁ ବୁଦ୍ଧିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିଯୁତ ସଂଶୟ ବିପର୍ଯ୍ୟାସ ବେନି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମୃତି ନିଦ୍ରା ତିନି ଏ ପାଞ୍ଚ ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ତୁ ଜନନୀ ଗୋ ଶୁଣ ରାଜସ ଅହଙ୍କାରୁ ପୁଣ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଯେ ଯାହା ମାର୍ଗେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସେ ପ୍ରାଣ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ବଳେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜଇ କୁତୁହଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳେ ଧାରଣା କରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ତାମସ ଗୁଣେ ପଞ୍ଚମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ସେ ସମ୍ଭୂତ ଆକାଶ ଗୁଣୁ ଶ୍ରୋତ୍ର ହୋଇ ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ କରଇ
ଶବଦ ତନ୍ମାତ୍ର ଗଗନ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ ଯେବା ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକାଶଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ମନର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ନଦିଶଇ ଆକାଶ ଗୁଣ ଏହୁ ହୋଇ ଆକାଶ ତହୁଁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ର କାଳର ଗତି ବଳେ ଜାତ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରାରୁ ବାୟୁ ହୋଇ ଚର୍ମତା ସଂଗ୍ରହ କରଇ ମୃଦୁ କଠିନ ତ୍ୱକ ହୋଇ ଶୀତ ତପତି ସେ ଜାଣଇ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାଦି ତୃଣମାନ ବାୟୁର ବଳେ ସେ ଚଳନ ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ସ୍ପର୍ଶ ଶବ୍ଦ ଗନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀକି କରାଏ ଯେ ବୋଧମ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ତା ବିହାର ପବନୁ ଦୈବ ପ୍ରେରିତ ରୂପତନ ମାତ୍ର ସମ୍ଭୂତ ତହୁଁ ହୋଇଲା ତେଜ ଜାତ ସେ ତେଜୁ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ସମ୍ଭୂତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାର ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପର ବୃତ୍ତି ଏ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଚନ ଶୋଷଣ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ଉତପନ୍ନ ଭୋଜନ ପାନ ପରିପାକ ଆବର ଶୀତ ନିବାରକ ତେଜର ବୃତ୍ତି ଅଟେ ତେ ଶୁଣ ଜନନୀ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ତେଜ ବିକାରେ ରସଜାତ ରସରୁ ଜଳ ଯେ ସମ୍ଭୂତ ତହୁଁ ରସନା ଇନ୍ଦ୍ରି ହୋଇ ଯେ ସର୍ବ ସ୍ୱାଦକୁ ଘେନଇ କଟୁକ ସାୟ ଯେ ଆମ୍ବିଳ ତିକ୍ତ ଲବଣ ଯେ ମଧୁର ଏ ରୂପେ ଭେଦ ଭାବ ବହି ଏକଇ ରସ ନାନା ଥାଇ ତିନ୍ତାଏ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଏ ଜୀବନ ରଖେ ତୃପ୍ତି ଦିଏ ତାପନି ବାରେ ମୃଦୁ କରେ ବହନ୍ତେ ପୁଣ ପୁଣ ଭରେ ଜଳର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଏବେ କହିବା ମାତ ଶୁଣ ରସ ବିକାରୁ ଗନ୍ଧଜାତ ପୃଥିବୀ ଗନ୍ଧରୁ ସମ୍ଭୂତ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିଘ୍ରାଣ ତହୁଁ ହୋଇଲା ଉତପନ୍ନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମିଶ୍ର ଗନ୍ଧ ହୋଇ ସୌରଭ ଶାନ୍ତ ଉଗ୍ର ଯେହି ଏକଇ ଗନ୍ଧ ଭେଦ ଭାବ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଯୋଗେ ତା ସମ୍ଭବ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିମା ନିରୂପଣ ସର୍ବ ଆଧାର ସର୍ବସ୍ଥାନ ସକଳ ଭୂତ ଭେଦ କରେ ଭୂମି ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ଭାରେ ଆକାଶ ଗୁଣ ଯେ ବିଶେଷ ଶବଦ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକାଶ ସେ ଯାର ବିଷୟ ଅଟଇ ତାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରି କହି ପବନ ଗୁଣ ଯେ ବିଶେଷ ସ୍ପରଶ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକାଶ ସେ ଯାର ବିଷୟ ଅଟଇ ତାହାକୁ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରି କହି ତେଜର ଗୁଣ ରୂପ ହୋଇ ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟଟି ସେହି ଜଳର ଗୁଣ ରସ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ଜିହ୍ୱାରେ ବସଇ ପୃଥିବୀ ଗୁଣ ଗନ୍ଧ ଜାଣ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରି ଅଟେ ଘ୍ରାଣ ଏ ଭୂତ ଗଣ ପରେ ପରେ ପୂର୍ବର ଗୁଣ ମାନ ଧରେ ଏଣୁ ଭୂମିରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ସଗନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ସ୍ଥିର ସେ ନୁହନ୍ତି ଏ ଆଦି କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଏବେ କହିବା ମାତା ଶୁଣ ଯେ କାଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ ଏ ସର୍ବ ରୂପ ଭଙ୍ଗ ଯାଇ
ଯାଠାରୁ ହୁଅଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାଠାରେ ହୁଅଇ ସେ ଲୀନ। ସେକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅବଧାନ। ପୁଣି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାଳେ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ବଳେ। ସକଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତହିଁ ପ୍ରବେଶନ୍ତେ। ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ଏକତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ ରୂପକୁ ଲଭନ୍ତି। ଜଳେ ହିରଣ୍ୟକୋଶ ପ୍ରାୟେ ପଡ଼ି ଭାସନ୍ତି ମହାକାଏ। କେତେ କାଳେ ତହୁଁ ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ସେ ଅନନ୍ତ। ଜଳେ ଶୟନ ସେ ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମିଲେ ନାଭି ପଦ୍ମେ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିପତି ସେହି ବିଷ୍ଣୁର ଆଦି ରୂପ ଯେହି। ଯେଉଁ ତାର ଯେବା ଜାତ ବିରାଟ ରୂପ ଶୁଣ ମାତ। ବଚନୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହୋଇ ନାସାରୁ ପ୍ରାଣ ଉପୁଜଇ। ଘ୍ରାଣରୁ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜନ୍ମିଲା ତପନ। କର୍ଣ୍ଣରୁ ଦିଗମାନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦେବେ ଯହିଁ। ଚର୍ମ ଉପରେ ଲୋମମାନ ଔଷଧି ଗଣ ତାକୁ ଜାଣ। ତାରେ ତ ଆପ ଯେ ଅଟଇ ଗୁହ୍ୟତା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କହି। ଭୁଜେ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ର ବସେ ତା ସର୍ବଗତି ହୃଷିକେଶେ। ନାଭି ଆଶ୍ରିତ ଶିରାକୂଳ ଏ ସର୍ବ ନଦୀଙ୍କର ମୂଳ। ଉଦରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛଇ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଅଗ୍ନି ବହି। ମନ ହୃଦରୁ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ଭେଦ ସେ କରଇ। ମନର ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ମହତୁ ସମ୍ଭୂତ। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଜାତ ହୋଇ ବିରାଟ ତେବେ ନ ଉଠଇ। ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକ ସ୍ଥିତି ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି। ଯେ ସ୍ଥାନୁ ଯେବା ଜାତ ହୋଇ ସେ ଅଙ୍ଗେ ସେହୁ ବିଶ୍ରାମଇ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଥାଇ ଯେବେ ସେ ଶରୀରେ ପଶଇ। ତେବେ ସେ ଚେତନାକୁ ପାଇ ବିରାଟ ଜଳରୁ ଉଠଇ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଆତ୍ମାକୁ କରାନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ଏଭାବେ ଜାଣି ମୋର ପାଦେ ଯେବା ଭଜଇ ଅପ୍ରମାଦେ। ଏ ଭବ ଜଳୁ ସେ ତରଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତ। ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କାପିଳେये ତତ୍ତ୍ୱସମାମ୍ନାये ଷड्विंशोऽध्यायः। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଂ ସମର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।